மெனி மோர் ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் தி டே. நீங்க எனக்கு அக்கா மாதிரி இருந்து உங்களை நாங்க விஷ் பண்ண கூடாது, நீங்க தான் எங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணணும். பாய். Hi, ma'am. This is a very happy 90th birthday, ma'am. May this year be filled with love, laughter, and joy. Thank you, ma'am. Happy birthday, madam. God bless you and very, very happy returns of the day. Hi, Punita. I'm so happy that you're celebrating your 90th birthday. So, let me wish you first many, many happy returns of the day. Wishing you a wonderful day and again a wonderful year ahead too. May God's blessings always be there for you and you have blessed our life, good health, peace and happiness in abundance. We are all very happy to be with you and we need your blessings. Thank you very much. Hello, ma'am. Good morning. I am Usha, new to the DF community. I am very much happy to attend your 90th birthday tea party. And may God bless you on this special occasion. Thank you. இதுதா மேடம், உங்களுடைய 90க்கு வரத்துக்கு எங்களுக்கு இவ்வளவு சந்தோஷம். நீங்க எங்களை எல்லாம் ஆசீர்வாதம் பண்ணோம். சதாபிஷேகம்லாம் பரவாயில்ல, ஆனா 90க்கு இது மாதிரி வந்து அமையும் அப்படின்னு நினைக்கவே வரல. நானும் மிஸ்ஸஸ் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கோம். நீங்க நல்லா இருந்து உங்க ஃபேமிலி, உங்க பொண்ணுக்கு நான் ரொம்ப 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 இது சந்தோஷப்படுறேன். அவங்க உங்களை வச்சு இது மாதிரி கொண்டாடுறதுக்கு எங்களுடைய அன்பளிப்பாக ஒரு சிறு அன்பளிப்பு கொடுப்போம், அதை வாங்கிக்கங்க. எங்களை எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கணும். 2 நாள் நீங்களும் எங்களையும் ஆசீர்வதிக்கணும். வாராயோ புனிதமம் வாராயோ, உங்கள் நன்னாளை காண வாராயோ, உங்கள் அழகான முகம் பண்பான குணம் கவர்ந்திழுக்க வாராயோ. 100 ஆண்டு காலம் வாழ்க, நோய் நொடி இல்லாமல் வளர்க. 100 ஆண்டு காலம் வாழ்க, நோய் நொடி இல்லாமல் வளர்க. Hey Nehru, Mama Vijayam. Mama Vijayam. Podu. அப்புறம் 10 மணிக்கு 32. Number 32. இல்லைன்னா சொல்லுங்கப்பா. யாராவது கிளைம் பண்ணலன்னா நம்ம கிளைம் பண்ணலாம். Aries. 35. Number 35. இல்லை 15 35.
நீங்கள் பேசலாம் போட்டோம். அப்பவும் நல்லா இருக்கீங்க நீங்கள். ஓ இந்த சைக்கிள் இருக்கா? கேட்டாங்க பாப்பா யாருன்னு. ஆக்சுவலா அவங்களை கூப்பிடுறதே பாப்பாக்காக தான் கூப்பிடுவாங்க நிறைய பேர். Because she was the youngest daughter. ரோசரி மெட்ரிகுலேஷன். Many of you may not know, she wrote NCERT textbook, geography textbook on Australia. She's a national award winner and international award winner for best teacher. She was a cover lady on this particular issue of Eve's Touch magazine. The write-up award her for the NCERT award. As a geography teacher, she loves traveling. If you see the pictures, you will see how many pictures she takes wherever she goes. Person in the middle she's actually standing in the middle of the Burj Khalifa. Will know how much she dresses up now. Sanchitala's son, daughter-in-law, brother-in-law, and they're all here. She's more spiritual than believing in rituals. She
Nowadays only I feel she is visiting a lot more temples. இல்லாட்டி முன்னாலெல்லாம் இவ்வளவு போக மாட்டாங்க. My brother's 25th, brother and sister-in-law's 25th anniversary. Brother's retirement. This is her ziplining at 80 years old. Super, super. That's it. Now we heard that Dignity Foundation has also put together a video. We were not aware of this, but we'll just play it for you now. That's a supposed headmistress. She wants you all to tell your lines properly. Annala, you all know her quite well. One more thing, just now her yoga teacher from Dignity Foundation wanted me to share with you all that in spite of her age, she is very, very active. Sri Vidya, could you just stand up? She's there. So she was just saying that the yoga teacher, that you do very good yoga even at this age. So we are very close friends. என்னோட கூட தோழி மாதிரி தான் அவங்க தெரியும் you all know but I knew I'm only 2 years before I want to say some words about her. It's wonderful being able to share such a special birthday of Punitha ma'am, who has a heart is gold. She is warm, kind and loving and friendly to all the men, she meets. Ma'am, you are amazing teacher and she is a philosopher, friend and a guide. What more one can ask? Your encouragement gives us confidence. May your day be filled with the same warmth you bring to us. Heartiest birthday greetings from all of us. May you live long, blessed and by God for 90 years and years to come. I love her so much. She takes me every time she takes me to this. Even I am a little bit sick or something, she will compel me to come and learn that. She encourages me like anything. So you know, all of you know about her. She is there for a long time, but I knew her so much as all of you. Thank you. Blessing and greetings to you. Just one line. And I am one of the young members of Dignity. Youngest. Actually, Punitha sister used to ask me, எப்பவும் பொண்டாட்டி என் கண்ணில் காமிக்க போகிறேன். Every time she used to ask. Actually, நான் வந்து ஃபிசிக்கல் மீட்டிங்கில் நிறைய கலந்துக்கிறதில்ல because I am occupied and I could not just meet. ஆனால் எங்கள் டெம்பிள் விசிட்ஸில் I am so impressed whenever we just went with her for the temples as a dignity post. நாங்கள்லாம் கூட கஷ்டப்படுவோம், அவங்க போயிடுவாங்க. So enthusiastic and she does not show her age at all. அப்புறம் எல்லாருக்குமே அவங்க ஒரு முன்னுதாரணமாக எல்லா இடத்துலையும் இருக்காங்க. And she admires me also for being active in my NGO. Actually, she used to tell also, I am associated with an NGO which is running an orphanage, old age home and school and everything. And she is a supporter for us also in that. And she has been admiring me. Only for your sake, though it is a working day for me, I am here bringing my wife here just on your command. அந்த அளவுக்கு அவங்க கட்டளை போட்டாங்க, கண்டிப்பா கூட்டு கம்மியா போங்க அவங்களை அனுப்புறேன். Yeah, she was so particular and she wanted to just bless us here. உங்களோட எல்லார் முன்னிலையும் அவங்க எங்களை பிளஸ் பண்ணணுன்றதுனால அவங்க கூப்பிட்டு சொன்னாங்க. அவங்களோட பிளெஸிங்ஸ் வந்து ரொம்ப 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 அரிதானது. 90 வயசுல ஒருத்தங்க கிட்ட வந்து நேரடியாக அவங்கள்ட்ட வாழ்த்து பெறது வந்து கிடைத்தற்கரிய ஒரு பேரு தான் அது. தேங்க்யூ சிஸ்டர் ஃபார் ஜஸ்ட் பிளெஸிங் அஸ் இன் பர்சன். உங்களுக்கு ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கோம் நாங்கள். இண்டக்டட் வில் பி வித் யூ ஆல்வேஸ்.
You have to live 100 more years and just bless us. It is a selfish interest only. உங்களுடைய இது எங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்றதுனால இன்னும் ஒரு ஆண்டு காலம் எங்களோட இருந்து எங்களெல்லாம் வந்து ஆசீர்வதிக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன். எல்லாருக்கும் இந்த டைம் கொடுத்ததுக்கு எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். மறுபடியும் உங்கள் காலில் நமஸ்காரம் மட்டும் ப்ளீஸ். நல்லா ஃபுல்லாக கீழே வரணும். கிராமத்து குழந்தைகளை அவ்வளவு முன்னுக்கு கொண்டு வந்திருக்கார். அதை தவிர ஆர்ஃபனேஜ் நடத்துகிறார், ஓல்டேஜ் ஹோம் நடத்துகிறார். அதனால ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணவர் குமார். இந்த இன்பத் தமிழ் கொண்டு ஈடில்லா கல்வி அளித்து உண்மை உபதேசித்து ஊக்கம் தந்து எண்ணத்தை சீரமைத்து ஏற்றம் தரும் ஏணியாக ஐயத்தை அகற்றி ஒழுக்கத்தை வளர்த்து ஓய்வின்றி உழைத்து அவ்வை வழி நின்றவர் அத்தே எங்கள் சகோதரி புனித ஆசிரியை பெருமை. அவரது ஆசி எங்களுக்கு கல்வி சாலைகளை செய்த பணியோடு எங்கள் டிக்னிட்டி ஃபவுண்டேஷன் நிகழ்ச்சிகள் எல்லாவற்றிலும் நாடகம், புதினம் என்று பலவற்றை எழுதி எங்கள் எல்லோரையும் இயக்கி எங்களை கலைஞராக ஆகியிருக்கிறார்கள். பல செய்திகளை அறியும்படி செய்திருக்கிறார்கள். 90 என்பது ஒரு எண். மென்மேலும் பல நன்மைகள் பெற்று உடல் ஆரோக்கியத்துடன் சிறந்து விளங்குவதற்கு எல்லாம் வல்ல இறைவன் புரிவதற்கு வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம். எங்கள் சகோதரி புனிதா டீச்சருக்கு நமஸ்காரம். கொடுங்க 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 இல்லை அதை வர வர teacher. I used to order. நீங்களும் போங்க. And it's a proud moment. When I met her on the day when she received national award. Oh. National award. And it's her birthday today too, so we can wish her happy birthday. She turned 81 today. And I'm so happy that I met the teacher. None of you know that I met the teacher on the factor of her teaching. So I'm really indebted to her for giving so many programs in our Doordarshan as in Kandom Karpom Convenience. We had an association for a long time. And later in Dignity, yes, she is the best friend. நீங்கள் போங்க போங்க போங்க. அவங்கள ஃபோட்டோ எடுக்கணும். மைக் கொடுத்தா கொடுக்க மாட்டாங்க திருப்பி. In our mind, now I think I'm 62, 63 batch Rosary. So that old I am, and she is my teacher. It's really fortunate for students to be able to pay homage to their teacher, who is a role model to all of us. Thank you, Sharma. ஹலோ, என் பேர் ஜெயராமன். நான் ஒரு டிகிரிட்டில் ஒரு மெம்பராக இருக்கிறேன். இவங்களை இனிஷியலாக அந்த மயிலாப்பூர் மெம்பர் தனித்தனியாக பிரிச்சிருக்கும் போது அப்போ ஜாஸ்தி கிடையாது. ஒரு டிகிரிட்டில் என்ன பண்ணால் சீனியர் சிட்டிசனுக்காக ஒரு டூர் நம்மளாம் ஏற்பாடு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதில் ஃபஸ்ட்டு பேர் கொடுத்தது யாருன்னா இவங்க தான். எல்லா டூருக்கும் பேர் கொடுத்துருவாங்க. ஏறாமல் நான் கொடுக்குறேன்னு இல்லையோ என் பேரை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோ அப்படின்ட்டுருவாங்க. ஸோ அது ஒரு அந்த ஆட்டிடியூடு இந்த ஏஜில், அதாவது நாங்கள் வெயில் மழை இந்த ஏப்ரல் மேலாம் ஒரு மாதம் ஒரு டூர் போயிட்டு இருந்தோம். எவ்ரி மந்த் சீஸ் டு ஜாயின் அஸ். அந்த வண்டியில் ஏறுறது வைக்கிறது அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தால் கூட சில வேன்காரங்க அந்த ஸ்டெப்ஸ் கொடுப்பாங்க, சில பேர் கொடுக்க மாட்டாங்க. அவங்க இறங்கும் போது ஸ்டெப்ஸ் இல்லைன்னா கூட கையை பிடிக்க மாட்டாங்க. கை கேட்பேன், அவங்களா இறங்குவாங்க. ஸோ
எனக்கு அந்த அப்ரோச் வித் the senior people at this age, it was very very impressive for me. And thank you very much. எனக்கு ஷேர் பண்ணிருந்தது, I shared it. Thank you. இன்னைக்கு 90 வயது நிறைந்த ஒரு இளைய ஒரு பெண்மணியை பத்தி இப்ப பேச போறோம், பாட போறோம். ஓகேவா? அம்மான்ற ஒரு ஸ்தானத்தில் நம்ம வைக்கிறோம். அவங்க எல்லாரும் நினைக்கிறீங்க தள்ளாதவர் நினைக்கிறீங்க. ஆமா, தள்ளாதவர் தான், நல்லதை தள்ளாதவர், நல்ல விஷயங்களுக்கெல்லாம் ஈடுபடக்கூடியவர்கள். அதுக்காக எதுல ஒன்றாலும் அவங்க ஜாயின் பண்ணிக்குவாங்க. அவங்க அந்த எந்தவித கஷ்டத்தை அந்த சார் சொல்லுறீங்களா, அது போல எந்தவித கஷ்டத்தையும் அவங்க முகத்தில் காட்டவே மாட்டாங்க. அவங்க முகம் சிரித்த முகத்தை தான் பார்க்க முடியும். எப்பவுமே சிரித்த முகத்தையே பார்த்துருக்கலாம். உண்மையே இன்டலெக்சுவல் திங்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப ஈடுபாடு கொடுக்கக்கூடியவர்கள். உண்மையிலேயே அவர்களை பற்றிய ஒரே ஒரு பாடலை, அம்மா என்ற ஸ்தானத்தில் நான் பேரன் பாட போறேன். அவங்களுடைய பேரன் நான். ஏன்னா ஒரு 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 இது ஈவெண்ட்ல நான் பேரன் அவங்களுக்கு நடித்தேன். அதனால பேரனுடைய இது டெடிகேஷன். இந்த சாங் இது அம்மா சாங் தான். ஆக்சுவலா இது சினிமா சாங் தான். எல்லாரும் லைக் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்றழைக்காத உயிரில்லையே, அம்மாவை வணங்காது உயர்வில்லையே. அம்மாவென்றழைக்காத உயிரில்லையே, அம்மாவை வணங்காது உயர்வில்லையே. நேரில் நின்று பேசும் தெய்வம் பெற்ற தாயன்றி வேறொன்று ஏது. அம்மா என்றழைக்காத உயிரில்லையே, அம்மாவை வணங்காது உயர்வில்லையே. அபிராமி சிவகாமி கருமாரி மகமாயி திருக்கோயில் தெய்வங்கள் அம்மா. அன்னைக்கு அன்றாடம் அபிஷேகம் அலங்காரம் புரிகின்ற சிறு தொண்டன் நான் தானம்மா. பொருளோடு புகழ் வேண்டும் மகனல்ல தாயே, உன் அருள் வேண்டும் எனக்கென்றும் அது போதுமே. அடுத்திங்கு பிறப்பொன்று அமைந்தாலும் நான் உந்தன் மகனாக பிறக்கின்ற வரம் வேண்டுமே. அதை நீயே தருவாயே. அம்மாவென்றழைக்காத உயிரில்லையே, அம்மாவை வணங்காது உயர்வில்லையே. பசுந்தங்கம் புதுவெள்ளி மாணிக்கம் மணி வைரம் அவையாவும் ஒரு தாய்க்கு ஈடாகுமா? விலை மீது விலை வைத்து கேட்டாலும் கொடுத்தாலும் கடை தன்னில் தாயன்பு கிடைக்காதம்மா. 2 மாதங்கள் கருவோடு என்னை தாங்கி நீ பட்ட பெரும்பாடு அறிவேனம்மா.
நான் பட்ட கடன் தீருமா? உன்னாலே பிறந்தேனே, அம்மாவில் அழைக்காத உயிரில்லையே, அம்மாவை வணங்காது உயர்வில்லையே. நேரில் நின்று பேசும் தெய்வம் பெற்ற தாயன்றி வேறொன்று ஏது? அம்மாவென்றழைக்காத உயிரில்லையே, அம்மாவை வணங்காது உயர்வில்லையே. அம்மாவென்றழைக்காத உயிரில்லையே, அம்மாவை வணங்காது உயர்வில்லையே. நன்றி நன்றி. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு செஷனில் நான் ஒரு ஓரமாக தான் இருந்தேன். அவங்க அவ்வளோ நோட்டீஸ் கூட பண்ணியிருப்பாங்க தெரியல. பட் ஒரு 2-3 வீக்ஸ் கழிச்சு என்னை பார்த்து கரெக்டாக என் பேரை ஹாரிஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னாங்க. எனக்கு அது ஒரு மாதிரி ரொம்ப வார்மாக இருந்துச்சு. ஏன்னா என் பேர் அவ்வளோ சீக்கிரம் யாருக்கும் மைண்டில் நிற்காது. ஹாரிஸ் ரெகுலராக நிற்காது. அவங்க ஒரு வாட்டி தான் பார்த்தாங்க. ஒரு ஓரமாக தான் இருந்தாங்க. 2 வீக்ஸ் கழிச்சு அவங்க மறுபடியும் பார்க்கும்போது ஹாரிஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வார்மா ஒரு பர்சன் வந்து உங்ககிட்ட பேசுறாங்க. அது எனக்கு ரொம்ப இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அந்த டைம்ல ஓகே நம்ம ஒரு நல்ல பிளேஸ்க்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு புதுசாக ஃப்ரெஷராக ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். அந்த டைம்ல இப்படி ஒரு வெல்கம் பண்ணது. ஸோ அதுதான் ஒரு பர்சனோட குவாலிட்டி. ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் அ பர்சன் புரியுதாங்க. அது சொல்லணும்னு எனக்கு தோணுச்சு. தேங்க்யூ ஸோ மச். நேற்று கூட போன ஜென்மம் வந்த மாதிரி இருக்கு. நான் வந்து புனிதா எனக்கு வந்து ஒரு என்னோட நெய்பரா என்னோட பேரை முதல்ல கொடுக்கறதே அவங்களா தான் இருக்கும். உன் பேரை நான் கொடுத்துட்டேன், நீ எல்லாத்துலேயும் செய்யுது அப்படின்னு சொன்னது அவங்க தான். பங்க்சுவல்னா அப்படி பங்க்சுவல். கரெக்டாக அவங்க வீட்டு 10:30 என்னை காரில் பிக்கப் பண்ணி அழகாக அது அண்ணா நகர் ஆகட்டும், எங்களுடைய மயிலாப்பூர் எல்லா இடத்துக்கும் கூட்டிட்டு போவா. என்னுடைய மதர் ஸ்தானத்துல நான் வைக்கிறேன். நானும் எங்க ஹஸ்பண்டும் எங்க வெட்டிங் டேக்கு கட் பண்ண பிறகு கொடுக்கும். என்ன பயப்படுறீங்க? போகும்போது சாப்பிட்டு கூட கொடுக்கலாம். ஆயிடுச்சு, சாப்பிட போகணும். வாங்க வாங்க, அப்படி நின்றுக்கட்டும். இங்க வந்ததுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். 8 மாசம் கழிச்சு நான் வெளியில வரேன். அவங்களுக்காக நான் வரேன். ஏன்னா இவங்க இல்லைன்னா நான் யாருன்னு தெரியாம இருந்தேன். வாங்க வாங்க, இந்த பக்கம் வந்துருங்க. அல்ல, இந்த பக்கம் வாருங்க. சில பேர் இந்த பக்கம் வாங்க. மேத்தா இப்படி வாங்க. சில பேர் இப்படி வந்துருங்க. இப்படி வந்துருங்க. சச்சிதானந்தா, இப்படி வாங்க.
ஆ அப்படி பின்னாடி பின்னாடி அப்படியே அப்படியே நில்லுங்க. I'm coming. Wait பண்ணுங்க மேடம், கேமரா மட்டும் பாருங்க ப்ளீஸ். ஹரிஷ் ஹரிஷ் நீங்கள் 2 பேரும் இந்த பக்கம். We have one more message from a very, very special person to our family. Thank you. Serious old age is happening. அவங்க வந்து எங்க வீட்டுக்கு அவங்க அம்மா வந்து முத்தம்கான எங்க அம்மா கூப்பிடுறது. நான் வந்து முத்தம்கா பெரியமா பட் ஆக்சுவலி ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சுடுவேன். ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சுடுவேன். he wanted to say a few words. Very, very close family friend. Arun, this is my cousin. இருந்து பார்த்துருக்கேன் அவங்க. ஆக்சுவலாக எங்கள் வீட்டில் இருந்து 3வது வீடு தான் இப்போ இருக்கிறது அவங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த பிவி ஸ்ட்ரீட்டில் நான் வந்து ரொம்ப சின்ன பையனாக இருந்தேன். என்னோட ஒரு 7 or 8 years இருக்கும்போது அவங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு போவாங்க. ஹெச்எம்மாக இருந்தாங்க அந்த பஜார் ரோடில் இருக்கிற கார்பரேஷன் ஸ்கூலில். அவ்வளோ ஸ்பீடாக நடந்து போவாங்க. நான் இவங்கள மட்டும் பார்க்கல, இவங்களோட அம்மா பாபு சந்திரன் எங்கள் பெரியம்மா அவங்களையும் பார்த்துருக்கேன். அவங்களும் இதே மாதிரி அவங்க போய் ஹெச்எம்மாக இருக்கும்போது அதே மாதிரி வீட்டிலேருந்து ஸ்பீடாக போவாங்க ஸ்கூலுக்கு. அதே மாதிரி அக்காவும் போவாங்க. போகிறதுக்கு முன்னாடி வீட்டு வாசலில் ஒரு துளசி செடி இருக்கும். அதுலேருந்து ஒரு இலையை கிண்டி சாப்பிட்டு தான் போவீங்க. கரெக்டாக்கா? ஞாபகம் இருக்கா? வாசலில் துளசி செடி இருக்கும் உங்கள் வீட்டு வாசலில். ஒரு துளசி செடி எடுத்து அது ஒரு இலையை எடுத்து சாப்பிட்டு தான் போவீங்க. அப்புறம் எங்கள் அம்மா முத்தம்மான்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ரொம்ப 2 பேருமே முத்தம்மாக்கான்னு அவங்க பாப்பாக்கா, இவங்களை பாப்பாக்கான்னு நாங்கள் கூப்பிடுவோம். எல்லாமே பாப்பான்னு சொல்லுவாங்க. நாங்கள் பாப்பாக்கான்னு கூப்பிடுவோம். நான் ஷியாமா குகன் எல்லாம் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது எங்களை வந்து எவ்ரி சண்டே சில்ட்ரன்ஸ் தியேட்டர்னு கூட்டிட்டு போவாங்க. இப்போ வந்து கலைவாணர் அரங்கன்னு இருக்குது. அங்கே வந்து டிக்கெட் வந்து 20 பைசா, பெரியவங்களுக்கு, சின்னவங்களுக்கு 12 பைசா. எவ்ரி வீக் ஏதாவது கார்ட்டூன் அந்த மாதிரி படத்தை கூப்பிட்டு போவாங்க. படம் முடிஞ்சோன்னா அங்கே அன்னபூர்ணான்னு ஒன்று இருக்கும். அங்கே போய் டிஃபன் ஏதாவது வாங்கி கொடுத்துட்டு அங்கே 31 பஸ்ஸில் நேராக வீட்டுக்கு வருவோம், ஹாமில்டன் பிரிட்ஜுக்கு. அதெல்லாம் அவங்க பண்ணது மறக்க முடியாத விஷயம். இன்னும் அவங்களோட ஸ்பீடு மற்ற எல்லாமே எல்லாருக்கும் வரணும். காட் பிளஸ். அதுக்கா வீடியோ தான் அது. அவர் கீழே இருக்கார் போல.
எங்கேயோ பார்த்தது அது இதெல்லாம் போயிடும். வீடியோ தான் நீங்கள் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ற வரையும் இருக்க வீடியோ. நில்லுக்கா பின்னாடி போயிடுங்க, அந்த பக்கம் போயிடுங்க, அந்த பக்கம் போயிடுங்க. ஆ